барномаи чеҳраи ошно ва 3 нафар духтар иштирокчӣ баромадем, 3 нафар бача. Ман нестам қашро мегӯям ки қимат нест, гарон нест. дури зиману зиман саломат бодое. салом дӯстони азиз, мухлисони барномаи чеҳраи ошно ва мо аҳли эҷоди ин барнома бо меҳмонони навбатии худ бозам бо шумо ҳастем. меҳмонони имрӯзаи мо ҳастанд бонуи пурҳунар, зебо, ровии хушсухан, ситораи инстаграм Сабринаи Назрӣ ва сарояндаи ҷавони хушовоз ва муваффақ ҷавони Зарифа. Хош омадед ба барномаи навбатии чеҳраи ошно. Ташаккури зиёд, саломат бошед. Салом арз мекунам ба кулли мардуми сарбаланди Тоҷикистон. Шаълобону, ташаккури зиёд барои даъватат. Хушҳол шудам аз дидорат, аз дидори дӯстам низ хушҳол ҳастам. Хуш омадед ҷаноби. ман ҳамчунин аз фурсат истифода бурда салому дуруди бепоёни худро ба кулли мардуми Тоҷикистони азиз, ба тамоми ҳамватанон, хо дар дохили кишвар ҳастанд, хо берун аз кишвар моро бо шабакаҳои интернетӣ мебинанд. Салом. ташаккури зиёд, бозам хуш омадед ва бозам миннатдории махсуси мо барои ҳамкорӣ ба толори мебелии хонаи ман барои фароҳам овардани ин муҳити зебо. пас шурӯъ мекунем барномаи чеҳраи ошнои хиш. Шурӯъ мекунем. Омода ҳастем? Омода ҳастем. хуб Сабрина, пеш аз ҳама мегуфтед ки сирри муваффақияти шумо дар чист? Зеро дар замони имрӯза муваффақ шудан хеле мушкилу мураккаб аст, зеро ҳама шароит барои бинанда муҳайё аст. Албатта, рости сирри муваффақияти худро дар чӣ мебинам? Фақат дар ҳаракати худам, дар меҳнати худам. вақте ки меҳнат кунӣ, ҳаракат кунӣ, албатта ки роҳаташро мебинӣ. ҳама чӣ ба осонӣ ба даст намебиёяд. албатта кӯшиш мекунӣ, меҳнат мекунӣ то он ки чеҳраи моро як кас, ду кас шиносад ва миллионҳо шиносад. мо солҳо заҳмат кашидагем, солҳо меҳнат кардагем, солҳо баромад кардагем то ки ҳамин чеҳраи мо чеҳра шавад ба бинанда, ба тамошобин. ва пеш аз ҳама ман фикр мекунам ки хоксори шумо низ дар ин Шояд. Албатта. Айнашро шумо баҳо медиҳед. ҳамон қадар мардумро бисёртар дӯст медорад. хуб, машҳур будан барои шумо хуб аст ё маҳбубият доштан? албатта маҳбубият. маҳбубият. машҳур шудан ҳама метавонад машҳур шавад бо як видеоролике ки масалан сатҳи пастам агар дошта бошад ё ки аз маърифати инсони берун бошад метавонад машҳур шавад, лекин ҳамаҳур будан албатта дӯстдори ҳамагон будан мушкил аст, шудаам наметавонӣ. бояд кӯшиш кунӣ ки маҳбубият пайдо кунӣ, ба дили бинанда ҷо бигирӣ. Сабрина, барои чи дар телевизион кори худро идома надодед? То ҷое медонам дар муассисаи давлати телевизиони Сафина ба ҳайси рӯзноманигор фаъолият доштед. албатта хуб, барое ки медонед аз ҳисоби ки ман ҳамон вақтое ки дар телевизион кор мекардам, дар ду корхонаи давлатӣ кор мекардам ва ин бароям бисёр ҳам мушкил буд. ду тарафа кор кардан, ҳардуяш корхонаҳое буданд ки бисёр корхонаҳои вай буданд, муҳиташ сиёсӣ буд, ҷиддӣ буд. ба ҳамон хотир яъне маҷбур шудам ки яке аз онҳоро интихоб кунам. барои чӣ ман дигар кори худро интихоб кардам? чунки ман мутахассиси ҳамон соҳа будам. хуб, телевизион барои ман як мактабе буд ки мактаби чӣ гӯям зиндагӣ буд. барои мо гуфтан, рафтор, кирдор ҳама чиро ба мо омӯхт. ягона мактаби зиндагии ман ин телевизион аст. хуб, қомати моро рост кард, барои худам мисол чӣ кард, равона кард. вазе ҳамаи мо аз паси мисол эҷодиёт ҳастем, аз паси кори худ ҳастем. мустақил шудан хуб аст, яъне ки қомати моро рост кард. барои мустақил шудан мо омода шудем ва аз паи кори худ ҳастем. оянда ҳам нақшаи баргаштан ба соҳаи телевизион? баъзе вақт мешавад, ёд мекунам телевизиона. шояд мешавад рӯзе ки боз ман бармегардам ба телевизион, на ин ки ба телевизиони Сафина, умуман ба телевизион бармегардам. мо бинанда имрӯзро интизор ҳастем, бесаброна. Ташаккур. хуб, ин суоле ҳаст ки на фақат ман, балки кулли мухлисона, кулли тамошобинон ки айни ҳол аз пушти камера тамошо доранд, ҷавоби ин саволро мехоҳам.
даромади бештари Сабрина аз кадом ҳисоб бошад, ки ҳама ҳар рӯз либосои рангоран, ҳар рӯз кошонаи ҳостанд? Хоб даромади бештари Сабрина аз кадом ҳисоб аст? من گفتم که وقتی که اگر مهنت نکنی راحتش رو نمیبینی. البته که من راستی هم با استودیو ها همکاری میکنم، با رادیو همکاری میکنم، با شرکت ها همکاری میکنم. با شرکت ها چی همکاری میکنم؟ یعنی که رکلام پیش میبرم. البته چهره چندین شرکت ها هستم. خب و غیر از این در محفل و چاره‌بینی های توی دامادی و عروسی ها به حیث راوی هستم، پیش میبرم. حتی در کنسرت ها برآمد میکنم. از این حساب راه ها زیادند. راه ها زیاده. خیلی با جهانگیر خودشون درمان علاقه میدونن روبای پینهانی رو. خب تشکری زیاد جهانگیر و مادری عزیز باری دیگر خوش آمدید. تشکری زیاد. بیایم کمی اطرافی صنعتی تو و صحنه آمدنی تو گپ میزنیم. جهانگیر آیا از خودی عرف صنعت شدن را داشت یا کسب پدر او را مادر ساختی صنعتکار شود و یا عاشق بود؟ کدامش؟ البته که این سوال رو به من خیلی زیاد دادن و من چندین بارها به این سوال جواب گفتم. از خوردی من سرودخوانی میکردم در باغچه، در مکتب، اما باز میگویم که کودک در خوردی تنها بازی کردن رو دوست می‌دارد. مجبور سرود خواندن و به یک کار او رو مجبور کردن دلگیر میکند کودک رو. از همین خاطر من از خوردی نمیخواستم صنعتکار شدن، چون در تمام جا علاقه میدونستن که پدر من خرسند مراد ظریفوف صنعتکار هستند، سراینده هستند و باید حتما من در یگان چوره‌بینی سرود میخواندم. اون وقت فناگرام نبود. بود اما ما میشتیم یک جا با معلمه نوروز و نظیره که تا حال درس میتین در مکتب. من مکتب گیمنازیای 53 رو ختم کردم. در همونجا یک جا با سرودهای یکم خیلی آسان ارچه جون ارچه خیلی سرودهایی که برای من خیلی دشوار بودن ما میشتیم تمرین میکردیم، مشق میکردیم و در همون زلی که مثال مکتب داشت در همونجا در بین همون طلبه‌های مکتب من سرودخوانی میکردم. بعد از ختم مکتب گویم بعد از ختم مکتب نبخشش بعد از ختم صنف چهارم من تا صنف 4 بسیار سرودخوانی میکردم. مثال سرودهای شش مقام هم میسرایدیم، کلاسیکو هم میسرایدیم، استراد هم میسرایدیم. بعد از ختم صنف 4 علاقه معلمه همون علی شد، یعنی صنف‌های بالایی برفتیم. در اونجا علاقه من رو هیچکی مجبور نمیکرد سرودخوانی و علاقه به حال خودم بودم. پس از ختم مکتب سال 2009 در دانشگاه اسلاویانی روسیه و تاجیکستان داخل شدم به حیث حقوق‌شناس. در آنجا تحصیل رو دوام دادم و سال 2010 اولین سرود خود را ثبت کردم که پنهانی از پدر بود، پنهانی از مادر بود. شرم داشتم وقتی به من گفته بودن که تو آینده صنعتکار شدنی هستی، من میگفتم نه. از همین خاطر بله شرم می اومد، پنهانی ثبت کردم. هر فرزندی هنرمند که هست همین چیز در خونش در وجودش جا گرفته که وقتش فرا رسید. البته که بعد مادرم با پدرم سی رو بوی دادن، گفتن چون پدرم در معرک‌ها میگشتن قدر با خبر نبودن می اومدن. بعد یک روز مادرم با پدرم گفته است که فرزندتون هم خیلی علاقه سرودخوانی میکند. خیلی با قپیدن، مجبوری گوش کردن سروده، خطایی ها رو اصلاح کردن. البته بعد یک شعر است میگن فرزندی هنر باش نه فرزندی پدر، فرزندی هنر زنده کند نام پدر. البته که هر کاری که ما میکنیم انشاءالله که نامبردار پدر باشیم، نامبردار ملت باشیم، نامبردار اویله باشیم. خب شما رو اولین مرتبه با کدام سرود مردم بیشتر شناختند؟ راستی گپ اولین سرودی که من خواندم باز آمدی نام داشت. این رو یک دوستم به من توفه کردم این سرود رو. دوست همصنف که ما با او 11 سال خوانده بودیم، او عاشق بود.
عاشق بود برای اکنون میگیم همین شعر رو با من بچه خاطر به فکرم توفه کرد که همون معشوقش یعنی دوستورش همین سرود رو گوش کند و من همین سرود رو خوندم. البته که ثبت کلیپ هم کردیم. از چی خاطر من میگم همین سرود کمی هم باشد بین مردم مشهور کرد. تا حال من علاقه سال 2011 که باشد 8 سال شد. بعضا حالتی می شود که در پخش مستقیمای من از من خواهش میکنن همین سرود رو، چون برای اولین سرودی من است. بسیاری صنعتکاران بسیاری مثال آدمایی هستند که اولین سرودشون مشهور نمی شود، چون ما به خطای بسیار میافتیم. اما همون چی میگویند انتخابی من البته که انتخابی خوب بود فکر میکنم. شاید هم صدا خوب بود، هم آهنگ خوب بود، هم متن خوب بود، هم واقعی بود. توانست که در دل بیننده جا بگیرد. تشکر زیاد. البته که آهنگ خوب بود، چون آهنگ رو من ننوشتم، آهنگ رو من روی کار نآوردم، من خودم رو تعریف نکردم. وقتی آواز گیم علاقه خودم میشه. آهنگم آهنگی خوب بود. البته که سخنویم سخنوی خوب بودند. جهانگیر در کدام ژانرها سرود خونده می‌توانید؟ اکنون راستی گپ من آوازخوان استرادی که هستم دیگر ژانرهایم خونده میتوانم، اما اگر به طور پروفسیونالی گویی خطا میکنم، چون برای هر یک ژانر هر یک راه رو انتخاب کردم باید تو در آنجا نه کمتر از 5 سال 4 سال تحصیل کنی، آموزی نازکی اون راه رو. شاید مردم عادی نفهمن این چیز رو، مخلصان نفهمن بعضیش، اما استادایی که سند هستن شاید بعضا خطایای مرا فکر کنم، اما حد امکان میتوانم خونم که مثال با شاید مخلصا پسند آید. برای چی بیشتر با ریپسرویان شما دوید می‌سرد؟ من دیدم پیش از برنامه بسیار اهمیت دادم صحبت با رنگ 104 با مستر اسماعیل با اینا دوید ترانه داریم. برای چی بیشتر با ریپسرویان رو البته که ما مخلصی ریپسرویان دیگر است، ریپرها میگویند مخلص آنها دیگرند، مخلصی شش مقام و کلاسیک دیگر است، مخلصی استراد صنعتکاری که سرودهای استرادی میخونه دیگر است. ما باید همین خیلی کار کنیم که در بین اونها هم خود را نشان دهیم، در بین اینها هم. البته از این خاطر هم گویم نیست، من زیاد نه همین 3 سرود به فکرم سرایدگی هستم. درست قید کردید با همراهی مستر اسماعیل رنگ 104 و بخش 104 هم خواندگی هستیم یک جا که شعر برادر عزیز ما. البته که این دوره باز هم جوانی بود، خیلی حالا هم جوان هستیم و سالهایی که باز جوانتر بودیم. یک وقت بسیارتر ریپ در بین مشهور بود، در بین جوان ها مشهورتر بود. البته که در همون حالت یک جا کار میکردیم، بسیار واخوری داشتیم، دوستی جلب داشتیم، قوی بود دوستی. از همین خاطر به یک خلاصه آمدیم که بیاید یک جا یک سرود میخونیم. تشکر زیاد. خواندن سرود در کدام ژانر برای شما آسان‌تر است؟ استراد یا شش مقام در شش مقام با خود شش مقام خونه دشوار است. البته که لیکن تا اندازه من میدونم که از خودش میبرد و همین خاطر البته که به من ژانر استرادا آسان‌تر است. البته که اما سرودهای کلاسیکی هم دوست می‌دارم، سرودهای کلاسیکی خواندن رو هم دوست می‌دارم. البته که بسیار وقت در وقت ماشین رانی البته که گوش میکنم، بعضا حالتایی میشود که دوستانم عصبی هم میشوند. یک سرود دیگر ما میگن شما الهامی سرودخوانی همه با فکر من که در داخل ماشین پیدا البته من بسیار خواهد این خوب است. البته که وقت خوشحال میگذرد در این حالت. از اونه که چی میگویند خیلی سیریوز نیوی هایکنی، از اونه که
اما عصبی آرام از بله از اونی که جدی فقط ماشین راندن خوب می شود که کمتر خوشحال با خنده البته که ماشین رو رانی. جهانگیر پیش از صنعتکار شدنتان شما مثلا گفتید که در خودی من ارزو حوض نداشتم که بله. که شدن میخواستید؟ ارزو خیلی زیاد بودن در خوردی. یگان تاش عملی شدن؟ البته که شکر خداوند هر ارزویی که در دل دارم البته که جامعه عمل پوشیده است. بعضا حالتهایی می شود که فکر میکنیم میگویم 10 سال پیش همین ارزو رو میکردیم ملکه نبین باز خیلی بنده همه وقت روز به روز یک ارزو عملی شود 10 ارزو دیگر پیدا میشود. بله ارزو زیاد بودند اما خیلی که گفتید ارزوی کی بودن رو داشتم در خوردی ارزوی دیپلمات شدن رو داشتم ارزوی کنسول شدن رو داشتم البته که اما متاسفانه در فاکولته международни отношения мегӯянд корҳои вазорати корҳои бо хориҷӣ мешавад албатта ба фикр натавонистам дохил шудан албатта خیلی شما امروز این موفقیتی که دارید احترامی که می‌بینید مردم دارید از آن دیگر بالاتر و خوبتر است. صبرینه که شدن می‌خواستم از خوردی من از خوردی رسیدم تا ژورنالیست شدن می‌خواستم. خب تا آرزو رسیدید؟ از پای آرزوهای خودم شدم البته. یک مدت بود که من در وزارت کار داخلی کار می‌کردم چون که کسب پدرم بود انتخاب کردم. لیکن همون چیزی که در وجود من بود ارزوی من بود و باز از پای هم ارزویم رفتم. ارزوها همه وقت انسان رو به طرف خود کشاند. بیایید یک سرودی جذاب و شنیدنی رو با صدای زیبای جهانگیر میشنویم و باز هم برنامه خویش باشد عاشقی جانانه شدی وای وای ای همه بیگانه شدی وای وای عاشقی جانانه شدی وای وای ای همه بیگانه شدی وای وای نیست کسی در غم و در فکر تو نیست کسی در غم و در فکر تو ای غم دیوانه شدی وای وای ای غم دیوانه شدی وای وای خوب تشکر زیاد جهانگیر واقعا سرود جذاب و شنیدنی بود. اینک صبرینه شروع میکنیم باز هم از شما در بخش دومی برنامه چهره آشنا باز برمیگردیم. بله صبرینه من امروز میخوام اطراف یک ویدیویی که من دیروز در صفحه اینستاگرامی شما دیده بودم نمیدونم در مهمونی با فکرم جهانگیر دیدم که موافقم بله همون ویدیو گپ میزنیم کمتر همین بحث رو میخوایم خاتمه بخشیم زیرا که در همون ویدیو با فکرم نقش کدام مردی مست رو میبازه لیکن در میان بلوگران در شبکه‌های اجتماعی بی‌نهایت پهن گردید و بلوگران اویدی همین ویدیو از این چیز استفاده بودن زیاد گفتن برای خود فقط من فکر خودشون رو پیار بله گروپ هاشون رو با آبرو کردن پادپیس چیک جمع کردن با استفاده یا اطراف همین حرف بزنیم. البته بهترین راستی من همین چیز در دل من خیلی داغ ماندگی بود درد ماندگی بود من اطراف این چیز بسیار میخواستم سخن کردن. خب آیدی همین ویدیویی که رقص من رو گذاشتن در شبکه‌های اینترنتی میخوام همین رو بگم که من دختری هنر هستم من دختری صنعت هستم با همون خاطر من باید که از عهده سرودخوانی شعرخوانی رقص در صحنه بازی کردن تئاتر کینو ما بود خیل کرده همه این کارها همه طرفه بهتر نیست البته تشکر باید که از عهده همه این کارو من برایم. خب با دعوت انمی دوستی بهترین دوستی قدردانم جهانگیر جان دعوت شدیم به قهوه‌خانه کرد. یک شامی بود که همه هنرمندان همه چهره و شناخته در اونجا جمع اومده بود. یک شام بسیار هم گوارا و فراموش نشونده بود. البته خوب گذشته بود همون شام لیکن بعدا هم با کمتر تعدی ما رو خیره کردم به واسطه همین ویدیو. در اونجا راستی سرودخوانی شد رقص بازی شد بعدا هم کسب و هم پیشه های خودم کنکورس گذراندن آزمون البته و من رو دعوت کردن در اونجا یک من اشتراکی نبودم در اونجا 6 نفر اشتراکی بود بله 3 نفر پسر بود پسرها
рақси занонаро иҷро карданд. Зане ки аллакай гӯем пеш аз ба саҳна баромадан албатта ҳеҷ кас шартро намедонист чӣ гуна шарт аст. Мо 3 нафар духтар иштирокчӣ баромадем, 3 нафар бача бо иштирокчиҳо буданд. خب با اونا همیشه پیشنهاد شد سوال که اونا رقص دختری میکنن، از جانب بچه‌ها رقص دختری شود، لیکن از جانب دخترها رقص مردایی که شب میگردن مست هستند، در حالت مستی قرار دارند، یعنی در کلوب ها در همون چه دلخوشی چگونه رقص میکنند طرف خانه دلخوشی. خب البته من همیشه نفری هستم که دختری هستم که نمیخوام وقتی یگان کار شروع کردم از اونجا مغلوب شوم. البته هر یک نفر میخواد که در کجایی که نباشد باید حالی باشد. خوب رقص کردم، از جانب همگان قرصک‌ها شد، طرفداری شد، که در آخر معلوم شد که از بین همه اشتراکچی‌ها من حالی برآمدم و توفه گرفتم حتی از این رقصی بودم. اشتراکچی‌ها حتی با سابرینا دست بالا کردن همونجا من شاهدم. البته که آدمیزاد وقتی یک جا میرود باید خوشحال باشد. از اون رقصی که در آنجا شد، از اون آزمونی که در آنجا شد، همه ما با خوشحالتر شدیم، خندیدیم، شوخی کردیم. اکنون اونها یک نمود این ویدیو رو پیشکش مردم کردند که گویا سابرینا در همین خیلی حالت است. البته که اینجا همه هوشیار بود، همه خوب بود، همش خوب بود. تنها با سابرینا لازم بود که رقصی مردکی مست رو کنند. و وقتی سابرینا رقصید ما همه البته که از این رقصی بله خوشحال شدیم، همه دست بالا کردیم، حتی بنیاد کفکوبی بود خیلی زیاد، همه خوشحال شد و محفل باز هم گرمتر شد در اونجا. خوب من رقصیدم، حتی وقتی بس کردم یک چند سکوند ثانیه باز طلب کردیم، بله باز دوام دیدم رقصم رو. البته خب خیلی از بین 2 روز گذشت، چی خیلی شد که همین ویدیو در همین شبکه اینستاگرام و یوتیوب کسی پرتافتن برآمد. راستید همین چیز باور کنیم در پخش شده، همون ما خوب کردگی نیستم. اینستاگرام میدارم، در اینجا مرا قید کردن، در اونجا در اون صفحه مرا قید کردگن، در این نشر کردگن، با همش با هم متنای به معنی دغل. سابرینا در حالت مستی است، سابرینا چیز نوشیده است، زده است، همین گونه بایا. لیکن ویدیو حجمش زیاد است. اون همون جایی که من همین بله جایی که گاب نیست، جایی که رویو گفتگی هستند که مرحمت سابرینا و زیرتو باید رقصی مردی مست رو اجرا کنه. اون گپ ها رو بریدگی هستن. البته برای باز هم گفتیم که گروپ های خودشون رو با ابرو کردن. من همین حیران میشم همون گروپ های که مقصد برای یک لایک گرفتن، برای پرسموتر زیاد گرفتن شان و شرف شخص رو. و منم یک در جامعه امروزه یک شخصیت به شمار میروم. این خوب نیست. اگر من در همون حالت قرار می داشتم البته من خاموش میشدم و من همین ویدیو رو در صفحه خودم نمیگذاشتم. بعد که در همه جا پخش شد من پورا همون ویدیو حجمی یک دقیقه و چند ثانیه بود همش رو گذاشتم و متن نوشتم که من در حالت مستی قرار نداشتم، من در آزمون اشتراک کردم. خب خیلی میفهمیدگیش میفهمد، نمیفهمیدگیش مجبور کردن نمیتوانیم. خب مردم هم که است که وقتی متن زیاد ببینن نمیخوان البته همون ویدیو رو تماشا میکنن. خب من اطرافی همین چیز میخواستم گپ زنم. خب برای پیار خود اونا این کار کردن، میگن که مخن بخیشت آید بپیشت. در یک کس رو امروز به دست گفتی فردا در تو رو با پا میکوبند. هرچی شدنش ممکنه ما آدما در آینده با میبینن. اگر که در حق من بدی کردن در آینده اونا خودشان میبینن. چون که منم فرزند کس هستم، منم پدر و مادر دارم، اپا دارم، خواهر دارم. البته وقتی سخنای قبیح میزنن نه تنها به من سخت میرسه بلکه به والدین من، به خویش و تباری من سخت میرسه. خب هر با انصاف خودشان باشد. من کجا حیران میشم که ما همه توجیه هستیم، ملت توجیه هستیم در صفحه اجتماعی، نه فقط توجیه‌ها بلکه از دیگر مثلا جهان میبینیم
бинадору, лекин тоҷики худаша инқадар зиёд пас мезанад. бале пас мезанад. ин чиз фақат ягона дар мо дида мешавад, дар дигар давлатҳо намешавад. воқеан ва Сабрина ман фикр мекунам ки медонед ҳама вақт атрофи нафаре суҳбат мекунанд, нафаре муҳокима мекунанд ки он як шахсияти бузург аст. агар шумо ягон одами оддӣ мешудед ҳеҷ вақт атрофи шумо инқадар бале ва бояд мо хушҳол шавем ки шумо барои онҳо ягон арзиш доред, барои мардум арзиши боло доред ва ҳамин хотир атрофи шумо ин ҳама суханҳо ва боз мегӯям ба бинанда ки Сабрина бисёр ҳам як духтари хоксор аст ва дар он ҳолат набуданд. воқеан як бор гап ба саҳифаи эшон ворид шавед ва он видеоро дар шакли пурра бубинед. хуб баъди баромадани видео мисоли гап о қадар таҳқир кардан суханои баъд гуфтан ман ягон ҷои ман кам нашуд, ман дигар нашудам. мо ба ту мегӯем ки зиқ нашав, албатта ки мо ҳама санъаткорон медонем унҷа чӣ гап буд, унҷа чиз буд. зиндагиро бо ҳамин каму костагияшу бо зебогияш бояд ки дӯст дорем. воқеан ки барои машҳур шудан ин ҳама мушкилиҳо бояд чашм паси сар бояд паси сар. хуб ташаккури зиёд Сабрина бонуи зебу меҳрубон. хуб эшон мегуфтед ки Сабрина барои реклама кардани ягон мол ё маҳсулот агар махфӣ набошад чӣ қадар рости ман пеш ягон сол пеш гӯем ман хато намекунам оиди маблағе ки ман дар амун роликову рекламаҳо иштирок мекардам мегуфтам боз мехоҳам ҳамин чизро махфӣ дорам нигоҳ дорам амду супур бале бале ин ихтиёри худи шумоаст бигзор махфӣ бошад ва ҳар нафаре ки масалан мехоҳад қимат нест ҳами қашро мегӯям ки қимат нест гарон нест бале бигзор махфӣ бошад. хуб Сабрина ба ғайр аз ҳунари робигӣ боз тоҷӯ медонем аз ҳунари нақшофарӣ ҳам мебаред зеро дар баъзе клипҳо нақш офаридаед. ба ғайр аз ҳунари робигӣ нақшофарӣ боз кадом ҳунарҳоеро шумо доред ки мову бинанда аз он бехабарем? хуб шалоҷон то он даме ки ман ба рӯи саҳна гӯям ба телевизион омадагиям ман духтари ҳунарманд будам, яъне ки курта медухтам албатта он давраҳо чӣ буд шероз медухтам гулдӯзӣ медухтам. хуб боз дар коршонаи ҳусни шогирд истодагӣ будам аз уҳдаи зебо оро кардану торо кардан низ мебароям. ғайр аз мин каму беш вай дорам костагӣ дорам камбудӣ дорам дар ҳамин пухтупаз дигар ба гумонам ки аз удаи хуб сири зебогии Сабрина дар чӣ бошад? сири зебогӣ ман ҳеҷ вақт рости худам зебо ҳис намекунам барое ки фикр мекунам ки зебогии шахс ин дар ҳамун ботини шахс аст рафтор ҳамин вақти хуш вақтат хуш бошад ҳама вақт дар чеҳраат ханда бошад ҳаминай зебогӣ бояд ки ҳамин хандата ҳеҷ вақт гум накунӣ. зебе духтар ханда аст албатта хуб мо ҳам дуогоҳ ҳастем ки ҳеҷ гоҳ хандаҳо зебо аз вазни шумо кам нашавад. бисёри бонуҳои машҳур барои зебо будан масалан ҷароҳи пластикӣ мекунанд. Сабрина чӣ гуна истифода бурдааст? ман албатта истифода бурдаам ва фикрам худатам маълумот дорӣ ба ҳамон хотир ин саволро пешниҳод кардӣ. як маротиба ҷароҳи пластикӣ кардам албатта дар рӯям хуб аст шикоят надорам. беҳтарин шикоят пеш аз он доштам албатта мушкилиҳо паси сар шуданд. ҳар як одами зуд чӣ мегӯям комплекс дорад дар худаш ягон камбудӣ мебинад вақте ки бо бисёр дар экран мебароӣ дар вақто дар телевизион кор мекардам ба намод бардорам бисёр аҷоиб шуд вақте дар телевизион кор мекардам ҳар вақти худатро дар экран мебинӣ камбудӣ мековӣ камбудӣ меёбӣ меги ана ин қоши ман камтар паҳм аст ана инҷои ман камтар каҷ аст лавони ман ин гуна аст ба ҳамон хотир дидам ки бини ман вай дорад камбудӣ дорад ба ҳамон хотир рафтам 3 сол мешавад ҷарроҳӣ пластик кардам. не хуб хуб ташаккури зиёд Сабрина. ҷаҳонгир алон мо мехоҳем ки ҳамроҳи Сабринахон ҳамроҳи кулли тамошобиноне ки дар пушти экран бо мо ҳастанд дар 3 жанр баҳри мо суруд пешниҳод кунед. фалак, эстрада, реп.
مروی دیلم را نبر میاری نازنین عشقی به سمر هی مروی زی من میشوی دیگر هی به تو شامی من کی شود سحر. این بود استراده هم ششمقام. چند تیغی ظلم را از کشتنم خونین کنی چند تیغی ظلم را از کشتنم خونین کنی دم برای قتلم آیه و دم تمکین کنی یارم. این بود ششمقام رپ ژانری رپ. نرس تو دختر رکی دوست نمیداری نرس برادرم کی اورم دیل داره او در انتظاری زنگ تلفنت نمیدونه که بسیار داری ترنگی او سحر بدار میشوم مینویسد اسمس کاری خطا کردم میکو بیراهی گرست میرزه چشمانی سیابی دیده میشینه تا دستکاش بریده زندگی با تو برای بود افسانه در کتاب زندگی تو بود یک صحیفه روزی دیگر میکشای صحیفه اینه و عروسکی نوده میکنیش ترک لمه دلش میخواست که برای تو شوه لیلی تو باشی امشب مجنونی دیگر کسی دلکی دخترک تیکه تیکه بره برای خواهرت نمیخواستی خیلی قسمه میدونی فقط همین یک ژانر دیگر مفلق دیگر از اونده همش بر اومد همین خیلی خودم رو ایست کرده استودم گو در اگزامینی در امتحانی دولتی قرار دارم. من فکر میکنم که اگر جامعه بیگون توی معرکه رود اگر از اون چی خوبیشی کنند 100% البته که ما حد امکان همه وقت خواهشی صاحبان توی رو اجرا میکنیم چون امیدشون از ما کنده نشود. همیرم کی بنفشه در لبی جوی باره همراهی بنفشم گلی بسیاره یاره بهترین تشکر زیاد صداتون خسته نباشید سلامت باشید سلامت باشید. خب ما یک بخش داریم در رفتی برنامه شما این است که جهانگیر از صبرینه یگان خوش میکنه اوه صبرینه از بچه جهانگیر یگان خوش میکنه و باید خوش حتما عملی شود. روزیم روزیم صبرینه از شما ما در یک نشستگی من نمیتونم فرماندی هم که یگان چیز رو بیار. خب هنرمند که هست یگانه خواهش من همین است که البته باید سرایده چی سرایده کای فلک سنجیدیم ژانری فلک ششمقام ریپ همش برای من بسیار عجیب است که چگونه گفت من فرزندانم عشقم رو با فرزندانم بخشیدم چگونه فرزندان خود را با سرودی اعلی خواب میکرده باشه میدونی سرودی اعلی البته فکر میکنم باید هر یک پدر هر یک مادر برای فرزند خود سرودی الله را خواند تا در دل همون فرزند همون مهری خودش را جا کند چون صنعت آوازخوانی سرایندگی اگر از جهتی نمیدونم علم گویم اگر شاید خطا کنیم گیریم البته که این چیز فایده خود را میرساند وقتی کودک گریه میکند اون الله مادر الله میموند وقتی همون الله میخونی آرام میکند البته که از این خاطر ما میفهمیم که یک تاثیر خود رو همچون دارو میرساند بر کودک باشد خیلی سرود الله خوش کردن دوری زی منو زیمن سلامت بادای دررررن دررررن
جان و دل من فدای نامد بادای دررررن دررررن من بی تو نفس نمیکشم در عالمی شیرین دررررن دررررن تو بی من نفس کشی حلالت بادای علت میگم بلمه علت میگم بچمه علت میگم دختری داداش علایه 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 علت میگم بلمه علت میگم بچمه علت میگم رسولی داداش علایه 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 واقعا صدای بهترین سلامت باشید. پس نوبت جاتون سیگه رویگیش رو شنیدگی هستم در توی معرکه بسیار میخوریم. انا به حیثی اکتیور هم دیدگی هستم، به حیثی کارمندی دولتی هم دیدگی هستم. پگان هوشه آوازخونیش رو سیگه شنیدگی نیستم، فنگرام شنیدگی فنگرام کردی. میخوام با آواز انا زنده چهار مصرع سرود خونه. دشمن رازی تک من هنرمند نیستم، آوازخوان نیستم، با همون خاطر با فرد مرا در شبکه اینترنتی تقلید نکنم. ستاره در هوا یاقوت نگردد، به مثل من کسی عاشق نگردد. بمان دستی چپد زیر سری من، خدا جان تا قیامت سود نگردد. بیا که بریم باغ کدام باغ همان باغ که لیلی خانه دارد. بیا که بریم دشت کدام دشت همان دشت که مجنون خیمه دارد. بیا که بریم باغ کدام باغ همان باغ که لیلی خانه دارد. هی بیا که بریم دشت کدام دشت همان دشت که مجنون خیمه دارد. بهترین باز یک هنر دیگر به سلامت زن سلامت. خاطره های شوخی که هیچ بگم رو فراموش نمی‌کنم. خاطره های شوخ اکنون من نمیدونم این خاطره رو شوخ گفتن هم میشود، زیقی هم گفتن میشود. همین سال بود همراه دوستم دلشاد جان صنعتکار هستند، دلشاد فیض الله. ما با کلاب سفر داشتیم، همونجا یک جا سفر کردیم. اونجا یک معرکه بود. از اونجا باید ما ساعتی 8 با مهمانخانه حیات ریجنسی باید ما می اومدیم، چون در آنجا ثبت برنامه بود، ثبت برنامه نوروزی بود. ما باید در آنجا حتما برآمد میکردیم. وقتی ما از این سو رفتیم سر و سیمه اسپید کردیم، انا خیلی خبر گرفتیم، دو فوتیه خوندیم، برو اومدیم همراه دلشاد جان. وقتی همین پست رو گذاشتیم، یعنی ما به مسکوس که رفته بودیم همدانی، از اونجا اومدن در همون جایی که کارمندان ناظران راه میستن، در همونجا در یک شخوری گویم ماشین رو زدیم و بالون ماشین در همونجا کفید. در ماشین بالونی لوگی نیست که مامانم بعد شنبه بیاییم میفریم. وقتی من مشتر رونده ایستادم علاقه افتم دلشاد جان بالون دارید به فکرم. نه گفت خب کن خیلی گپ نزن. گفت گفتم بشخی ماشین رو از سر رو گرفتیم یک طرف مونده فرمودیم بالون دارید است. در اونجا هم انتظاریم که یک اتومبیل BMW گذارد بالونش دما توری گیرد، نیست. اوپل
به مثال لکسوس تایوتا خدا چیکار کنیم میگیم رفتیم یه جا خیلی بالون اساس کردیم آوردیم باز زدیم همین باور میکنه 3 کیلومتر رفتیم با همون جای سوس کردگی با داریم اگه در دوشنبه ما زن زده استادن شما یا انتظاره میگن همه خونده شد الکه باید شما بیاید ثبت کنیم برنامه تمام شد وقت بود خیلی من بالون اک شده استم اگه مخلص میبینه اکه جهانگیر میگه یوردم کنم میگم داری بالون میگه نه من تایوتا کارولا میگه خیلی اگر دیده استادن میفهمم توغری نمیگیرد بالونو خیلی بالون اک شده گفتم دلشاد جان همینجا اینجا وطن شما در حقیقت دلشاد از زمان همدانی می شود قبل نیست میگه وای آوازش عجیبی بایده دلشاد گفتم تو میری با اون اساس میکنی بیای جورا گفتم ما خانه میفهم میجویا نمیدونم گفتم من نمیدونم با کجا رفتن در کار جر از دلکه گفتنی جو داره خیلی بیچاره دلشاد رفت اول اومد لیباسو چیرکین از اون طرف اومد جهانگیر دیونمو کردی گفت خطی ماشین شیشته میخندیم خیلی بیچاره عذاب کشید سوز کرد گفتم دلشاد پشیمونی که خطی ما اومد یا نه میگه خیلی در تاریخ میمونه گفتم یه چیزویم بعد گفتیم بالون سخت کردیم خدا گفته تو دوشنبه اومدیم که با همون نکفده دوشنبه اومدیم سروسیما اکن لیباسو چیرکیم باید لیباسو علیش کنیم مثال با وای رویم موی سرمون اساس کنم خیلی من اساس کردن سروسیما موی سر خشو کردن در وقت دلشاد بیسا زنگ زدن گفتم بیا یکی از ما میرویم موشه علکه نمیشه گفتم دلشاد اساس کردن سرشد آخه از سانه برای جاگیر همه شاید پشتی گفتم با چی باید تو من از سروسیما کردی موی سر بی بیزه برمیگم و کمتر بیزه راسیگا اوکلادکا کردن سر کمتر بیزه اورویش دادن خیلی من گفتم سوز شو همین چیز تو حال از یاد ما نمیبرای میبینیم میشنیم میخندیم راسیگا هم خیلی حالا سابرینا دوست داشته داره؟ عینی حال نداره نه شاور آینده چی مردی پاک مردی با وجدان مردی که واقعا ما رو دوست دارد وقتی که مرد به فکر من وقتی مرد دوست دارد زندگی زن و مرد خوب میگذرد اگر که در زندگی زن دوست دارد مرد نه زن خوشبخت نمیتواند میفهم که مرد مرا دوست دارد و من هم مردی اصیل و حقیقی را نه بعد اگر من دوست نداشته او را مثال انتخاب کنم البته در زندگی از روی دوستداری و مهر محبت و من هم باید دوست می‌دارم این است که مرد باید دوست دارد البته بخش دیگری ما می‌خوایم که در باره هر دوی شما کمتر معلوماتی پاره گیریم یعنی چیزی رو دوست می‌داره چیزی رو دوست نمی‌داره در باره عملانی برای خاطر سوالات به حد کوتاه است جهانگیر فیلم دوست داشتن پادینگتون ماشینی دوست داشتن BMW مخلصی کدام بوموی هنرمنده فرق ندارد داخلی و خارجی معلمه مایرا میسویوا بهترین با کدام سراینده آرزوی دویت سراییدن دارد داخلی خارجی فرق ندارد راستیگه آرزو گویم اگر خطا می شود آرزو ندارم لیکن اگر فرصت شود میخواهم سرود خونم مثال هستین خیلی حرفی نباشد اگر این رو وقت خودش نشان میتید فکر میکنم فرصت خوب میشد مخفیست باشد بعد میفهمم مخلصان باشد سورپریز برای مخلصانت خوراکی دوست داشتن اوگرو شهری دوست داشتن استانبول سرودی دوست داشتن انا این سوال نکیم من بسیار سرودی دوست داشته بسیار دارم راستیگر از دیگر از دیگر خارجی بیشتر از موین بهترین یگان سرودی که مثلا از دیگر سراینده است لیکن مدل خودت نزدیک است اون میسرش سرودی استاد امیربک صبوری سرودی تربیوی هم نیست است تا جوانی میرسد غم بر سری غم میرسد
در دوران جو عاشقی همیشه با هم میرسد با یکی صبر زیاد با دیگر کم میرسد با یکی صبر زیاد با دیگر کم میرسد مگر سنگ صبور مسافری دیاری برد کو با کو نمیرسد آدم با آدم میرسد کو با کو نمیرسد آدم با آدم میرسد. بهترین صداتون رو دیگر هستن شود خوش میکنیم از سابرینا. سابرینا خب بعد از این صحبت من فکر میکنم که این نفران که برای شما توفه کردن میخواهم برای اونو بهتر اصلا بشود توفه کردن. سابرینا رنگی دوست داشتن؟ سرخ البته. فیلمی دوست داشتن؟ دیودست. فیلمی هندوی دیودست. خوراکی دوست داشتن؟ آش. هنرمندی دوست داشتن؟ آی هنرمندی دوست داشتم از خیلی زیاد هستن البته. ماریو کاساس اگر اون نفر هم کس شناسه نوار بردارانیش ما میشناسن. بهترین از سرایده‌های توجیه بیشتر مخلصی کدام سرایده هستیم؟ من میدونم سرایده سعودی خونیبود جمهوری رو دوست میدونم؟ البته چرا نه؟ نوعی دوست داشتن؟ صدبرگ روزه توفه دوست داشتن؟ توفه دوست داشتم البته این خودی گل است لیکن بود دوست داشته ترین گویم این گم رسید تیلا بوده جوانی زر و زیور بهترین خوب دوستانی عزیز تماشاگران گرامی انجام برنامه خود رو باید سعودی جذاب و شنیدنی جمهوری ظریف مخلوقی جنبه است باشد من میدونم که سرود خونینگل و سابرینا پسند است البته مخلصانش هم زیاد هستند 4 مصرع از همون سرود باری سابرینا باری تمام مخلصان خونینگل بین کرتایی اطلس دارد خجک به گلو دستمونه در دست دارد خونینگل بین کرتایی اطلس دارد خجک به گلو دستمونه در دست دارد یک بار نگاه نمیکنه تا گویم کبکی دل من بری تو خست دارد یک بار نگاه نمیکنه تا گویم کبکی دل من بری تو خست دارد هی دارم به دلم محبتی خونین گل کشته مرا ناز و سولتی خونین گل یک بار نشیشتم خطی خونین گل یک بار نشیشتم خطی خونین گل من میمورم به حسرتی خونین گل من میمورم به حسرتی خونین گل من میمورم به حسرتی خونین گل تشکر زیاد واقعا صدای بهرامپور تکرار نشونده و بار دیگر هم خوش آمدید باز هم می‌بینیم و برقراری می‌بینید خانه من برای فراهم آوردن این شرایط زیبا خب بیننده دیدنی روز که ما باز هم خیلی می‌کنیم که برنامه چهره آشنا بود و این دو چهره شناخته خوش آمدید بار دیگر هم خب بیننده عزیز فکر می‌کنم برای شما هم عجیب باشد من بودم راوی این برنامه شهرام سیف‌دینова و امیدوار هستم که در برنامه آینده باز هم با هنرمندان جالب و دیدنی با شما خواهیم بود خیلی خوب دوستان عزیز ویدیوهای جالب و دیدنی را از کانال توجیکان گروپ تماشا کنید. پیش از تماشا کردن حتما ابونه شوید، پیوست شوید. سلام علیکم دوستان و مخلصان عزیز، همه شما را به کانال توجیکان گروپ دعوت میکنم. ویدیوی جالب و ویدیوی نو را میتوانید از همین کانال تماشا کنید، پیوست شوید.